صلاة المتبعين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الكلان ضحوا لله عز وجل ولا تكونوا من المتكبرين وكونوا كلكم جميعا إن الصلاة ونسوقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. بارك الله لنا في القرآن الحميد ونحن الله من الشاهدين والشاكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. أيها الناس اعلموا قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. خصوصا من الأول صحابة المؤمنين أبي بكر الصديق وعمر رضي الله تعالى وعلى مالك من حق أصحابنا من المؤمنين ومالك بن الخطاب رضي الله تعالى وعلى تابعين القرآن كمن الحياة ولمن أمر المؤمنين الصلاة رضي الله تعالى وعلى سيد الله الغالب وعلى ابن أبي طالب رضي الله تعالى وعلى سيدين وعلى عباس رضي الله تعالى وعلى حمزة رضي الله تعالى وعلى سيد أهل شباب الجنة ومحسن حسين رضي الله تعالى عنهما وعلى بنت الرسول سيدة النساء وأهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهم وقناعهم عند الله وعند الناس أجمعين. يا أيها الحاضرين اللهم اغفر لكل آبائنا وأساتذتنا وشيوخنا كل المسلمين. أيها الناس اللهم احفظ من كل مسلمين في المال وفي كل أرض. اللهم احفظ من كل علماء كلام في البنغلاديش وفي كل أرض. أيها الحاضرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكر الله تعالى ولا وعج وجل وحم وجم أكبر. মেহরবানি করে আদবের সাথে যেখানে আছেন বসে পড়েন। দোয়া ইস্তেগফার করে দোয়ার পূর্বে 2-4 মিনিট কথা বলে আমরা আখিরি মোনাজাত করব ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত মুসলিম کرام ধৈর্যের সাথে একটু বসে পড়ি, আমরা ধৈর্যের পরিচয় দিই। আপনারা বিশাল ত্যাগ প্রমাণ আপনারা করছেন। আজকে এই দিনের মাহাত্ম্য ফজিলত সম্পর্কে দু চারটা কথা না শুনলে তো আপনাদের হওয়া তারাই হবে না। আদম সকলকে ভাই করার ছেলেগুলোকে ডাক দাও। বসেন।
আরেকবার বলে দাও একদম তাদেরকে আদায় জন্য যাদের নাম ঘোষণা করছি তাদেরকে ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي الفرقانه الحميد আমার সাথে একটু তেলাওয়াত করেন أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف الحسنة رواه أحمد بن ماجه وقال تعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محببا اللهم জবান খুলে পড়েন নবীর প্রেমে পড়েন আল্লাহুম্মা
مولانا محمد وعلى آل سيدنا বিশ্ব যখন বর্বরতায় ভেসে যায়, বিশ্ব যখন বর্বরতায় ভেসে যায়, খোদার বাণী এনেছিল তখন বিশ্বনবী মুস্তাফায়ে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা। मशरक़े हुब्बे मुहम्मद मतलाए दीवाना, मतलाए गुर्शीद सक़ास सिनाए सूजानिमा बलगल उला बिकमालिही कशाफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही صلوا عليه وآله اللهم سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا। সকলে বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সম্মানিত শ্রদ্ধাভাজন মুসলিম একরাম, স্নেহের যুবক ভাইরা, প্রাণ প্রিয় স্নেহের কুচিকাচা, সকলের প্রতি আন্তরিক সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। সর্বাগ্রে আমরা আল্লাহ তাআলার হামদ সুজুদ পেশ করি যে মনিব, যে রব একদিন আগেই যে পরিবেশ হওয়ার কোনো আশঙ্কায় আমরা মনে করিনি, কোন পরিবেশ আমরা থাকবে এই পরিবেশ এটা আমরা আশা করিনি। ঠিক না ভাই, ঠিক বলেন? যে রব, যে মনিব এই সুন্দর একটা অনুকূল পরিবেশ আমাদেরকে দান করেছেন, আমরা নামাজ সুন্দরভাবে আদায় করতে পারলাম, এই কৃতিত্ব, এই ক্ষমতার মালিক কে? আওয়াজ দিয়ে বলেন কে? সেই রবের, সেই মনিবের শুকরিয়া দান খুশির সাথে আমরা শুকর আদায় করছি। সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। রব্বানা লাকাল হামদ হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফি। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তি দিশারি প্রাণ প্রিয় নবী সাইয়্যিদুল কাউনাইন জনাবে হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সম্মানিত উপস্থিতি, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, লালনকর্তা, তার কোনো কি আমল আছে? বলেন তো, কোনো আমল আছে? এদিকে কান লাগান। আল্লাহ পাকের কোনো আমল করতে হয় না, কারো ইবাদত করতে হয় না। তিনি স্বয়ং, তিনি সামাদ, তিনি রব, তিনি রব্বুল আলামিন। সুবহানাল্লাহ পড়েন। কিন্তু কুরআনুল কারীমে তিনি বলেছেন তার একটা আমল করা লাগে, তিনি একটা আমল করেন। সুবহানাল্লাহ পড়েন। সে কথাটা কি? ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী। সুবহানাল্লাহ পড়েন। আল্লাহ পাক এখানে ঘোষণা করতেছেন, আমি এবং আমার ফেরেশতারা, আমার কোনো আমল নেই, তবে আমার পছন্দ হলো আমি আমার নবীর উপরে দরুদ শরীফ পাঠ করা, এটা একটা আমার আমল। সুবহানাল্লাহ পড়েন। আল্লাহর কোনো আমল নেই, একটা আমল তেনার পছন্দ, সেটা কি? তার নবীর প্রতি সালাম পাঠ করা, পেশ করা, এবং শুধু তিনি একাই না, তার ফেরেশতাদেরকে নিয়ে তিনি তার নবীর উপরে দরুদ শরীফ পাঠ করেন। সুবহানাল্লাহ পড়েন। সেই নবীর উম্মত আমরা। সম্মানিত উপস্থিতি, কুরবান আমরা দিচ্ছি। কোরআনের ভাষায় কুরবান উৎসর্গ করা, হাদিসের ভাষায় হলো আদাহিউ, ঈদুল আযহা, রক্ত প্রবাহিত করা। কোরআনের ভাষায় উৎসর্গ করা, স্যাক্রিফাইস করা, হাদিসের ভাষায় রক্ত প্রবাহিত করা। সালাতুল ফজরের নামাজের পরে ঈদের প্রস্তুতি সহ ঈদের নামাজ হয়ে গেলে কোরবানির আগে আর কোনো আমল আল্লাহ পাক দান করেননি। সুবহানাল্লাহ পড়েন।
সবচেয়ে বড় ফজিলতপূর্ণ কাজ হলো কোরবানি করা। কোরবানি আমাদের কবুল হবে চারটা বিষয়ের প্রতি যদি আমরা যত্নবান হতে পারি। চারটা বিষয় ক্লিয়ার হলে কোরবানি হয়ে যাবে, কবুল হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ পড়েন। কথা কি বুঝতে পারতেছেন? চারটা বিষয় ক্লিয়ার থাকলে কোরবানি আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ পড়েন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হাবিলের কাবিলের বক্তব্যটা পছন্দ করে কোরআন কারীমে তিনি তুলে ধরেছেন, ইন্নামা ইয়াতাকাব্বালুল্লাহু মিনাল মুত্তাকিন। সবার কোরবানি কবুল হয় না। হাবিল কাবিলকে বড় ভাইকে বলেছিল, ভাই আমার কোরবানি হওয়ার পিছনে কারণ হলো আমার সহি নিয়ত ছিল, আমি মুত্তাকি ছিলাম। সুবহানাল্লাহ পড়েন। আজকেও যারা উপস্থিত আছেন কান লাগায় শোনেন, চারটা বিষয় ক্লিয়ার হলে আপনার কোরবানি কবুল হবে, নচেত আপনার শুধুমাত্র গোশত খাওয়াই হবে। আর একটা কথা আপনাদেরকে বলে রাখি, আপনি দান করেন, ইবাদত বন্দেগী করেন, হজ করেন, যাকাত করেন, আপনি এটা রিপ্লাই পাবেন না, এটার আপনি সাথে সাথে ঘরত দিতে পারেন না। কিন্তু একটা জিনিস আপনি দান করেও ভোগ করতে পারেন, তার নাম কি? কথা বোঝেন নাই? আপনি হজ করতে গিয়ে 7 লাখ টাকা খরচ করলেন, হজ করে আসার পর আপনাকে 50% ঘুরে দিবে? কথা বলেন। যাকাত দান করেছেন, যাকাত দেওয়ার পরে 25% ফেরত পাবেন। কিন্তু আল্লাহ পাকের মহিমা দেখেন, আপনি কোরবানি করছেন, লা ইয়ানালুল্লাহু লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা ওয়ালাকিন ইয়ানালুহু তাকওয়া মিনকুম। আল্লাহু আকবার বলেন। কোরবানি করছেন আপনি, খাবেনও আপনি, চামড়াও যাবে না, রক্তও যাবে না। ওয়ালাকিন ইয়ানালুহু তাকওয়া মিনকুম। আল্লাহ পাকের দরবারে শুধুমাত্র তোমার পক্ষ থেকে তাকওয়া, খোদাবিতে আল্লাহর ভয় আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যাবে। সুবহানাল্লাহ বলেন। চারটা জিনিস ক্লিয়ার থাকলে আল্লাহর দরবারে পৌঁছবে। কয়টা জিনিস? আমার সাথে একটু সাহায্য করেন। কয়টা জিনিস? এক নম্বর হলো ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, আও কামা কাল ইন্নামাস সাওয়াবু বিন্নিয়াত। নিয়তের পরিশুদ্ধতা থাকলে আপনি সওয়াব পাবেন। গোশত আপনি খান, চামড়া আপনি নেন, রক্ত আপনি নেন, যাই নেন সব নেন, আপনার নিয়ত সহি থাকলে ইন্নামাস সাওয়াবু বিন্নিয়াত, নিয়তের পরিশুদ্ধতা হলে আপনি সওয়াব পেয়ে যাবেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। কোরবানি কবুল হবে। কোরবানি কেমন করে কবুল হয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মা জান আয়েশাকে বলেছেন, কোরবানির পশু যখন রেডি হয়ে যায়, কোরবানির জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, হে ফাতেমা তুমি কোরবানির পশুর সামনে উপস্থিত থাকবা। ফাতেমা জিজ্ঞাসা করেছিল কেন? আল্লাহ পাকের হাবিব বলেছেন, কোরবানিটা এমন ভাবে কবুল করা হয়, ছুরি চালানোর সাথে সাথে প্রথম যে রক্ত জমিনে প্রবাহিত হবে তা মাটিতে পড়ার আগেই তোমার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। সেই কোরবানি সহি নিয়াত হতে হবে। কি নিয়াত? সহি নিয়াত। 2 নম্বর, আপনার এটা সলিড থাকতে হবে, আপনার হালাল উপায়ের অর্জিত সম্পদ দিয়ে আপনাকে কোরবানি করতে হবে। কথা বুঝতে পারছেন? নাম্বার 2 হলো হালাল উপার্জিত অর্থ দিয়ে আপনাকে কোরবানি দিতে হবে। হ্যাঁ, একজন হুজুরকে জিজ্ঞাসা করেছিল, হুজুর আমার তো কোরবানি দেওয়ার সামর্থ্য নাই, তা আমার তো চুরি করার অভ্যাস, আমি একটা গরু চুরি করে আমি কোরবানি দেবো, মাসআলা কি? কয় এটা তো কোরবানি হবে না। কয় হুজুর কোরবানি না হয় না হোক, আমার কোরবানি আমি চুরি করলাম, কোরবানি দিয়ে চুরি করা ঢিসমিস, গোশত খাওয়াতে হবে। আপনার হালাল ইনকামের টাকা যদি না হয়, আপনার গোশত খাওয়া হবে, আপনার কোরবানি কবুল হবে না। ঠিক না বেঠিক বলেন? নাম্বার 3 হলো, 3 নাম্বার হলো মাসআলা, মাসাইল অনুযায়ী, শরীয়ত অনুযায়ী আপনার এই কোরবানির পশুটা আপনার নিট অ্যান্ড ক্লিন হতে হবে। সুবহানাল্লাহ পড়েন। নিট অ্যান্ড ক্লিন, কোনো দোষ থাকা যাবে না, নিখুঁত থাকতে হবে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এবং আমাদের নবী যেভাবে কোরবানি করে দেখিয়ে গেছেন, এরকম মাসআলা মাসাইল অনুযায়ী, শরিয়াহ অনুযায়ী, শরীয়তের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপনাকে নিট অ্যান্ড ক্লিন পশু কোরবানি করতে হবে। সুবহানাল্লাহ পড়েন। নাম্বার 4 হলো রিয়া মুক্ত কোরবানি হতে হবে। আমি এই গতবার মেয়েকে বিবাহ দিলাম, কোরবানি না দিলে আমার নতুন জামাই, বেটি জামাই, আমার বিয়ায় কি বলবে? কোরবানি হবে না। প্রতিবারেই দেই, এবার না দিলে সমাজের লোক কি বলবে? কোরবানি হবে না। আবার 2 লক্ষ টাকা দিয়ে কোরবানি দিচ্ছেন, আপনি ভিডিও করে রিয়া অহংকার করে আপনি ফেসবুকে ছেড়ে দিলেন, আপনার অহমিকা ভাব, কোরবানি হবে না। 4 নাম্বার হলো, নাম্বার 4 হলো রিয়া মুক্ত কোরবানি হতে হবে। ঠিক না বেটি? 1 নাম্বার কি? সহি নিয়াত। 2 নাম্বার কি? হালাল উপার্জনের টাকা দিয়ে কোরবানি। 3 নাম্বার কি? সহি মাসআলা অনুযায়ী আপনার পশুটা যেন নিট অ্যান্ড ক্লিন থাকে। 4 নাম্বার হলো কোন প্রকার রিয়া, লোক দেখানো ইবাদত আল্লাহর দরবারে, কথা বলেন না কেন, আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। সম্মানিত উপস্থিতি, আমরা দোয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছি। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানাই, আপনারা কষ্ট করে বসে আছেন। সম্মানিত ভাইয়েরা,
সূরা ফাতিরে 1 2 3 4 নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক সুন্দর বক্তব্য পেশ করেছেন, মা ইয়াফতাহিল্লাহু লিন-নাসি মির রাহমাতি ফালা মুমসিকা লাহা। আল্লাহ পাক যে সুন্দর পরিবেশ দান করেছেন, আল্লাহ পাক বলেছেন আমি যদি কোনো জাতির উপরে, কোনো মানুষের উপরে, কোনো বান্দার উপরে কোনো রহমত নাজিল করি, গোটা দুনিয়ার মানুষ এইটাকে আর আটকায় রাখতে পারে না। সুবহানাল্লাহ। আজকের এই পরিবেশটা হলো সূরা ফাতিরের বক্তব্য অনুযায়ী সুন্দর পরিবেশ আমরা পেয়েছি একমাত্র আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে। ঠিক না বেটি? ওমা ইউমসিক ফালা মুরসালা লাহু মিন বাদি। আর আল্লাহ পাক যদি আজকে বৃষ্টি দিতেন, গোটা দুনিয়া রাজা বাদশা যত ক্ষমতাধর ব্যক্তি হোক না কেন, আজকে এই বৃষ্টিকে থামায় রাখতে, কথা বলেন না কেন, থামায় রাখতে পারবে। রহমত দিলে কেউ ব্রেক করাতে পারবে না, গজব দিলেও কেউ ব্রেক করাতে পারবে না। এই জন্য ইবাদত করতে হবে, দাসত্ব করতে হবে একমাত্র কার সন্তুষ্টির জন্য। আর একটা কথা বলে শেষ করছি, যারা কোরবানি দিচ্ছেন তারা একটু হৃদয়ে হাত দেন। কুল ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমরা ঘোষণা দিচ্ছি কুল ইন্না সালাতি, আল্লাহর নবীকে বলা হলো সবাইকে বলতে বলো, নিচে আমার নামাজ, আমার কোরবানি। এক নম্বরে কি কথা বলেন? এক নম্বরে কি? নামাজ। ইন্না সালাতি, শুধু নামাজ বলা হয়নি, ইন্না সালাতি নিশ্চয় আমার নামাজ। তো কোরবানির জায়গায় নামাজের কথা আগে আসবে কেন আমাকে বলেন? আজকে যারা নামাজ ছাড়ে এসেছেন, আজকে যদি এই মুহূর্তে তওবা করে নামাজ কন্টিনিউ করার নিয়ত না করেন, কোরবানি, কথা বলেন না কেন, কোরবানি হবে না। সূরা কাউসার সকলেই জানেন, ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার। আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি, তার মানে নিয়ামত দিয়েছি। নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের জন্য আল্লাহ পাক বলতেছেন ফাসাল্লি, ফাসাল্লি। আপনি নিয়ামত পাওয়ার কারণে আপনাকে এই শুকরিয়া আদায়ের জন্য এক নম্বরে নামাজ সাজতে হবে। সুবহানাল্লাহ বলেন। ওয়ানহার, দুই নম্বর হলো কোরবানি করবেন। আজকে যারা নামাজ ছাড়া এসেছেন, এই ছোট্ট সূরা দিয়েও আপনাকে ইঙ্গিত করতেছে, আপনাকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা দিয়ে সাবধান করতেছে, কোরবানি করতেছো, সাবধান, নামাজ পড়ো নাই, কোরবানি কিন্তু হবে না। তবে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী, আপনারাও আশা করেন আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ আমি নামাজ পড়ি না, আমি আজকের থেকে এই আখিরি মুনাজাতে হুজুরের কাছে আমি তওবা করে দোয়া করব, আল্লাহ নামাজ ছেড়ে দেব না, মেহেরবানি করে আমার কোরবানিটা কবুল করে নেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। পারবেন না? আমি হাত উঠে লজ্জা দিতে চাচ্ছি না। আপনারা যারা নামাজ কন্টিনিউ করেন না, তারা এই দুইটা আয়াতে আপনারা আলোচনা শুনলেন, সাবধান হয়ে যাবেন। নচেত কোরবানি আপনার গোশত খাওয়া ছাড়া কোনো ফায়দা হাসিল করবে না। সম্মানিত উপস্থিতি, আমরা এখন মুনাজাত দিয়ে চলে যাচ্ছি, আপনারা আদবের সাথে বসে পড়েন। আমরা গত ঈদুল ফিতরে আমরা আমাদের সম্মানিত সেক্রেটারি মহোদয় আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি হজে গিয়েছেন, ফ্যামিলি সহ দোয়া চেয়েছেন। আমরা দোয়া করব, সকলের জন্য আমরা দোয়া করব এবং আমরাও নিয়ত করব সহিভাবে যারা হজ করতে পারেন তারা যেন হজে যোগ্যতা তৌফিক যেন আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে দান করেন। সকলে বলে আমিন। আর যারা ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি সাহেব যিনি ছিলেন তিনি সহ আর যারা জেনারেল সদস্য আছেন তারা অনেক কষ্ট করেছেন, সকলের জন্য দোয়া করতে হবে। আমরা তো আসি রেডিমেড নামাজ পড়ি, যারা কষ্ট করেন, যারা অর্থ দিয়ে শারীরিক মানসিক সময় ব্যয় করে কষ্ট করে যারা এই দায়িত্ব পালন করেন তাদের জন্য অন্তত পক্ষে দোয়া করা দরকার, এটা হক তাদের। এই কথাটা ভুল বললাম নাকি? এই হকটা অন্তত আমরা আদায় করার চেষ্টা করব। দোয়া ইস্তেগফার করেন। আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। দোয়ার একটা আদব আছে, সম্ভব হলে, অসুবিধা না হলে আদবের সাথে বসি আমরা। এবং আমি যে বললাম তওবাতুন নুসুহা সহিশুদ্ধভাবে করার আমরা চেষ্টা করি, যাতে করে আমাদেরকে আল্লাহ পাক কবুল করে নেন, হেদায়েত দান করেন, আমাদের নেক আমলগুলো কবুল করে নেন। আমরা মুসলমান হয়ে, খাঁটি ইমানদার হয়ে, মুত্তাকি হয়ে কবরে যেতে চাই। এই দোয়াটা, এই আশাটা আমরা সকলেই করব ইনশাআল্লাহ। এবার আন্তরিকতার সাথে আমরা ইস্তেগফার করি। আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। মাথা নিচে করে সুন্দরভাবে তবে ইস্তেগফার করে। আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد درود شريف پڑھیں اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا شفيعنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا ومولانا وقدوتنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وروحنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وأرواحنا وروحنا وقدوتنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داع وبعدد كل علة وشفاء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داع وبعدد كل علة وشفاء اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين আমরা এখন দোয়ার জন্য প্রস্তুতি নেই আবারও বলছি আমরা আদবের সাথে আত্মাহিয়াত শুরুতে সম্ভব হলে আমরা বসে পড়ি درود إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد আমাদের পূর্বপুরুষ অনেকেরই দুঃখেরই মা বাবা কবর বাড়িতে আছেন আপনজন আত্মীয় স্বজন অনেকেই কবর বাড়িতে চলে গেছেন গতকাল গত পরশু আমাদের কানে অনেক আজকেও মানুষ দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে এরকম নিউজ আছে হয়তো 10টা 11টার দিকে জানাজা পড়বে অতএব আমাদের উচিত হলো মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করা আমরা মৃত্যুর কথা স্মরণ না করলে আমাদের চোখে পানি আসবে না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন দোয়ার সময় যদি মাছির কাল্লা পরিমাণ কারো আল্লাহর ভয়ে চোখের পানি এসে যায় আল্লাহ পাক তাকে মাফ করে দেবেন সেজন্য এক মিনিটের আজকে যে আমরা একটু আদায় করলাম সেটা হলো ইমাম সাহেবের আদায় 10,765 টাকা আর মাঠের আদায় হলো 10,215 টাকা 10,765 টাকা ইমামের আর মাঠের আদায় হলো 10,215 টাকা এখন বছরে যারা মানে
তাদের মাধ্যমে কালেকশন হলো এইটা। اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. رب العالمين আল্লাহ পবিত্র 10ই জিলহজ ঈদুল আযহার নামাজ আদায় করে দোয়া কালাম তাসবিহ তাহলিল প্রয়োজনীয় দু চারটা কথা বলে রব্বুল আলামিন তোমার আরশ আজিমের দিকে আমরা হাত তুলে ধরলাম। মেহেরবানি করে আমাদের নামাজ ইবাদত বندگی বিশেষ করে আল্লাহ কুরবান সহ আমাদের হজ যারা করতে গেছেন আল্লাহ আমাদের সে সমস্ত হাজী ভাইদের হজ আল্লাহ আমাদের নামাজ আমাদের কুরবানি আমাদের দোয়া কালাম তাসবিহ তাহলিল সকল ইবাদতের সকল ভুল ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিয়ে সওকাতগুলো maaf করে দিয়ে তোমার শাহী দরবারে সহি করে কবুল আল মঞ্জুর করে নাও। রব্বুল আলামিন যেভাবে ইবাদত করলে আপনি রাজি খুশি হতেন হয়তো সেভাবে করার মতো যোগ্যতা অর্জন করতে পারি না। দোয়ার সময় তোমার দরবারে ফরিয়াদ জানাই আমাদের যে ঘাটতি রয়ে গেছে আল্লাহ মেহেরবানি করে তুমি maaf করে দাও। আগামী দিনে সহি সালামতে সহি শুদ্ধ করে তোমার ইবাদত করার মতো তৌফিক সুযোগ তুমি দান করে দিও আল্লাহ। আজকে ইবাদত বندگی যা কিছু হাদিয়া তোফা আপনি প্রদান করবেন লক্ষ কোটি গুণ বাড়িয়ে দিয়ে সাইয়্যিদুনা ওয়া নবিয়ুনা ওয়া রাসূলুনা প্রাণ প্রিয় নবী জনাবে হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোনার মদিনা রওজা মুবারকে পৌঁছে দাও। রব্বুল আলামিন তোমার সকল বান্দা বান্দীদেরকে তোমার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মক্কা মদিনা না দেখাইয়া কবরে নিও না। রব্বুল আলামিন যারা হজ করতে গিয়েছেন রব্বুল আলামিন আল্লাহ প্রত্যেক তোমার প্রিয় বান্দা বান্দীদের হজ কবুল করে নিও আল্লাহ। হজের আমল শিক্ষা যেন পরবর্তী জীবনে আমল করতে পেরে তৌফিক দান করে নিও। আমরা কুরবানি করছি মেহেরবানি করে কবুল করে নিও আল্লাহ। আমাদের আজকের নামাজকে তুমি সহি করে কবুল করে নাও। আমাদের ত্যাগ তিরিক আমাদের শ্রম আল্লাহ আমাদের সমস্ত কার্যকলাপগুলো ভুলগুলো ক্ষমা করে দিয়ে সহি করে কবুল মঞ্জুর করে নাও। রব্বুল আলামিন আল্লাহ পৌঁছে দাও আজকের হাদিস সাইয়্যিদুনা হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে আমাদের জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের শরণে কুরবানি করছি আল্লাহ। সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিস সালামদের রূহের উপর সওয়াব পৌঁছে দাও আল্লাহ। সাইয়্যিদুনা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু থেকে শুরু করে সমস্ত সাহাবা আজমাইন তাবিঈন আশারে মুবাশশিরিনের রূহের উপর সওয়াব পৌঁছে দাও। জান্নাতুল বাকি জান্নাতুল মাওয়া মক্কা মদিনা মুআজ্জামের ভিতরে যতগুলো আপনার মাহবুব বান্দা বিশ্বে সাল্লাল্লাহু শুকরিয়া পড়ে হারিয়ে পৌঁছে দাও। গোটা দুনিয়ার মাটির নিচে যত মুমিন মুমিনাত মুসলিমিনা মুসলিমাত এক কাতরে ঈমান নিয়ে অন্ধকার কবরে চলে গেছে আল্লাহ মেহেরবানি করে প্রত্যেকের পড়ে হাদিয়ে পৌঁছে দাও। অসংখ্য মানুষ নিয়ে তোমার দরবারে আমি গুনাহগার হাত পেতেছি আল্লাহ। এই মজলিসে চাহিয়া দেখেন খোলা আসমানের নিচে আয় আল্লাহ জমিনের উপরে বসে কত বান্দা তার মায়ের জন্য কাঁদে আল্লাহ। দুঃখিনী মা তিনি 10 মাস 10 দিন পেটে ধরলেন, 2টি বছর দুধ পান করালেন, 7 বছর পর্যন্ত কত কষ্ট করে লালন করেছেন আয় আল্লাহ। লালন করে আজকে অনেকের মা কবরে বাড়িতে চলে গেছেন। দুঃখিনী মায়ের কবরে আজকের সবের হাদিয়ে পৌঁছে দাও। কোরবানি গোশত ভক্ষণের সময় মায়ের কথা মনে পড়ে যাবে। দুঃখিনী বাবা মাতার ঘাম পায়ে ফেলে কত কষ্ট পরিশ্রম করে সন্তান লালন পালন করে প্রতিষ্ঠিত করে চলে গেছেন। দুঃখিনী বাবার কথা অনেকের স্মরণ হয়ে যায় আয় আল্লাহ। প্রচার মিডিয়াগুলোতে দেখা যায় অনেকে দুঃখ ধরে রাখতে পারে না। আজকে আমার চাকরি হয়েছে, যদি বাবা বেঁচে থাকতো, আজকে আমি কোরবানি দিচ্ছি, যদি বাবা মা বেঁচে থাকতো কত ভালো লাগতো। মেহেরবানি করে আল্লাহ বাবা মা যার কবরে বাড়িতে চলে গেছে মেহেরবানি করে আজকের সবের হাদিয়ে পৌঁছে
ইবাদতের সব আল্লাহ তুমি তাদের কবরে পৌঁছে দিও, কোরবানির সব তাদের কবরে পৌঁছে দিও। মেহেরবানি করে দুঃখী বাবা মার কবরটাকে জান্নাতের বাগান বানাইয়া দিও আল্লাহ। আমাদের মা বাপ যারা বেঁচে আছে মেহেরবানি করে হায়াতে তৈবা দান করে দাও, হায়াত দারাজ করে দাও, ইমান আমলে মজবুত থাকা দান করে দাও। মা এমন একটা সম্পদ, সন্তানের কোন বিপদ আপদ সামনে হাজির হলে কত প্রকার দোয়া কালাম তাসবিহ তাহলিল পড়ে মান্নত পর্যন্ত করে আল্লাহর দরবারে হাদিয়া তওবা সাদকা করার নিয়ত করে, আল্লাহ আমার বাবাকে তুমি হেফাজত করো, আমার বাবার এই কল্যাণটা দান করো। এমন দুঃখী বাবা মা যারা বেঁচে আছে আল্লাহ খেদমত করার তো সন্তান করে দিও আল্লাহ। বাবা মার আল্লাহ রব্বুল আলামিন অসন্তুষ্ট তোমার অসন্তুষ্টি, বাবা মার সন্তুষ্টি তোমার সন্তুষ্টি। আমরা বাবা মার জন্য সকলেই দোয়া করছি, পড়েন আমার সাথে রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা, রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। রব্বুল আলামিন জীবন ভর গুনাহ করলাম, আজকে হতে পারে আমাদের জীবনের শেষ নামাজ, শেষ ঈদুল আযহা হয়ে যেতে পারে কারোর জন্য। মেহেরবানি করে আজকের ইবাদত কবুল করে নাও, আজকের আমল কবুল করে নাও। আয় আল্লাহ, আয় রব্বুল আলামিন নেক আমলের ওসিলা করে আমাদের तमाम জিন্দেগানি গুনাহ খাতাগুলো মাফ করে দাও। গুনাহ নিয়ে যেন কবরে না যায় আল্লাহ, সহি সালামতে মুত্তাকি পরেজগার মুসলমান হয়ে যেন কবরে যেতে পারি। আজকের এই দোয়ার আল্লাহ মাধ্যমে তোমার দরবারে ফরিয়াদ জানাই, মেহেরবানি করে আমাদেরকে প্রকৃত মুসলমান হওয়ার তৌফিক সুযোগ দান করে দিও রব্বুল আলামিন। আল্লাহ গুনার কথা স্মরণ করে তোমার দরবারে মেহেরবানি করে আমাদেরকে মাফ করে দাও আল্লাহ, আমাদেরকে মাফ করে দাও আল্লাহ, আমাদেরকে মাফ করে দাও আল্লাহ, বাবা মাকে মাফ করে দাও, আত্মীয় স্বজন স্ত্রী পরিবার সন্তান সকলকে মাফ করে দাও রব্বুল আলামিন। সম্মানিত সভাপতি সাহেব, 3 দিন আগ থেকে আল্লাহ মাঠের যাতে মুক্তাদিরা সুন্দরভাবে নামাজ পড়তে পারে সেই চিন্তা টেনশন আল্লাহ টেন্ডেন্সি নিয়ে আমার কাছে পর্যন্ত ফোন দিয়েছে। আল্লাহ আদম ভাই ফোন দিয়েছে, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি। আল্লাহ গতকালেও সেরকম ডিসেম্বর পরিবেশ আমরা লক্ষ্য করেছিলাম। এই অনুকূল পরিবেশ, এই সুন্দর পরিবেশ তুমি আমাদেরকে দান করলেন। মেহেরবানি করে যারা এই পরিবেশ আল্লাহ ধরে রাখার জন্য তোমার দরবারে দোয়া সহ আমাকেও বলেছেন হুজুর দোয়া করবেন যেন সুন্দর পরিবেশ হয়। তোমার শুকরিয়া আদায় না করে পারছি না, মেহেরবানি করে তোমার শুকরিয়া আদায় করছে আল্লাহ। আর যারা এই সুন্দর পরিবেশের জন্য কষ্ট করেছেন তোমার দরবারে ভিক্ষা চাই আল্লাহ, মেহেরবানি করে সেই সমস্ত দায়িত্বশীলদের আল্লাহ তুমি মেহেরবানি করে খাস রহমত করে দাও, তাদের কষ্টকে তুমি কবুল করে নাও, যাজায়ে খান দান করে দিও আল্লাহ। কাল কঠিন আদালতে আখিরাতে আল্লাহ যেন নাজাতের জরিয়া হিসেবে আজকের এই কাজে লাগাইয়া দিও আল্লাহ। দুনিয়াবি কোনো স্বার্থ চাই না আল্লাহ, পরকালীন স্বার্থে তুমি দান করে দিও রব্বুল আলামিন। পরিশেষে তোমার দরবারে ফরিয়াদ জানাই, আমাদের আহাল পরিবারদেরকে ইসলামী পরিবার হিসাবে আহালদেরকে তুমি ইসলামী অনুসরণ করার তৌফিক দান করে দিও, দ্বীনের জন্য কবুল করে নিও আল্লাহ। আল্লাহ এই রব্বুল আলামিন শয়তানের মাখামাখি পরিবেশে আল্লাহ, এই আল্লাহ নোংরা পরিবেশে আল্লাহ সন্তানগুলো বিপদে চলে যাচ্ছে, বিশেষ করে মোবাইল নামক এই আল্লাহ দূষিত আল্লাহ একটা বস্তুর থেকে আমাদের সকল বাচ্চাদেরকে হেফাজত করো আল্লাহ, আমাদের বিবি বাচ্চাদেরকে তুমি হেফাজত করো আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে ইসলামী অনুসরণ করার তৌফিক দান করে দাও। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ইসমাঈল আলাইহিস সালামের কোরবান থেকে শিক্ষা অর্জন করে বাবার সঙ্গে আল্লাহ সন্তানের কি সম্পর্ক, সন্তানের সম্পর্ক, বাবার প্রতি কি শ্রদ্ধা, এই ইতিহাস থেকে আমাদের সকল বাচ্চাদেরকে শিক্ষা নিয়ে আমল করার তৌফিক দান করে দিও। ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকি মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আহলি বাইতিহি আজমাইন ওয়া জাআল আখিরি কালামিনা ইনদাল মাউতি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।